दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड तहत अज एक बार फिर गल होएगी गुरबाणी के प्रसारण को लैके जारी विवाद। पीटीसी चैनल उत्ते लगे इल्जाम उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस पीटीसी पंजाबी दौरान एक महिला कंटेस्टेंट के नाल सरीरक उत्पीड़न के गंभीर इल्जाम, जिस तो बाद कि न सिर्फ एक फौजदारी का मुकदमा चैनल की मैनेजमेंट ते उन्होंने कुछ होर मुलाजमान के उत्ते होया, बल्कि मैनेजिंग डायरैक्टर रविंदर नारायण जिन्हां नाल आपां कुछ दिन पहलां इसे चैनल तो गलबात की सी, उन्होंने भी गिरफ्तार किया जाता है। यह विवाद वधदा है तो इस विवाद के चलदियां ही पीटीसी जो कि गुरबाणी का सीधा प्रसारण श्री दरबार साहब तो करता है, उस दे उत्ते भी किंतु परंतु एक बार दोबारा खड़ी होंदी है। बीते तकरीबन 21-22 सालों के कई अजिहे मौके आए हैं जो कि पीटीसी नूं इस प्रसारण नूं देण दे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ने एग्रीमेंट्स ने उन्हां उत्ते सवाल उठे ने, किड्डे फेयर ओ या अनफेयर ओ एग्रीमेंट रहे ने, किस तरीके नाल पक्षपात होया है, पीटीसी नूं किवें फेवर्स एसजीपीसी ने पहुंचाईयां ने। ये सारियां गल्लां बातां पहलां भी पब्लिक डोमेन दे विच रहीआं ने, लेकिन अज एक पेशकारी की जाती है पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान होना वालों, तो मुख मंत्री वालों एक बहुत ही चंगी पेशकश जिस तहत कि उन्होंने वालों ये पेशकश की जाती है कि एसजीपीसी गुरबाणी के प्रसारण यानी कि उसके लाइव टैलीकास्ट का प्रबंध करे तो उसकी जिहड़ी भी लोड़ींदी सेवा की लोड़ होए, लेटेस्ट टैक्नोलॉजी लेटेस्ट इक्विपमेंट कैमरे या होर कोई भी साजो समान चाहिए है, उस पक्षों पंजाब सरकार पूरी मदद ते पूरी जी सपोर्ट है वो एसजीपीसी दी करेगी। एक सेवा के पक्षों ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक चंगी पेशकश है, लेकिन इसका प्रतिक्रम जो आता है वो प्रतिक्रम एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर धामी का होंदा है, जो कि मैनू एक बहुत ही नापक्षी प्रतिक्रम लग्या, क्योंकि इस प्रतिक्रम तहत सरकार नूं ते मुख मंत्री भगवंत मान नूं एसजीपीसी के प्रधान ये कहते हैं कि तुसीं साडे धार्मिक कारजां दे विच हस्तक्षेप ना करो, उल्टा जिहड़े होर कई पेंडिंग साड़ियाँ मंगां ने ड्यूज़ है ने सरकार के पक्षों जो खड़े है ने, स्कॉलरशिप की कई ग्रांट जी सरकारों वालों रिलीज़ नहीं हो पाइयां, 29-30 करोड़ की गलियारे के मुतलक कुछ होर अजिहे काम है ने, सरकारां उन्होंने पहलां करन। सो ये गल्लां बातां जिहड़ी प्रतिक्रम की शक्ल दे विच एसजीपीसी प्रदान करते हैं, ये बहुत ही मंदभागियां गल्लां बातां ने। मैं छोटे छोटे बयान तुहानूं सुनवा दिंदा भगवंत मान अते एडवोकेट हरजिंदर धामी दे, जिस तो बाद आपां इस गलबात नूं थोड़ा जा होर डैप्थ दे विच जाके स्टडी करांगे, उसका थोड़ा जा परस्पैक्टिव नज़रिया इतिहासक नज़रिया छूहण की कोशिश करांगे। सर्ब सांझी गुरबाणी, सरबत दा भला मंगण वाली गुरबाणी, और इस गुरबाणी दा पवित्र गुरबाणी दा पूरी दुनिया की संगत तक प्रचार ते प्रसारण करना पंजाब सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं, साडा फर्ज है, साडा धर्म है, साडी ड्यूटी है। इस वास्ते एसजीपीसी जो भी सानू सेवा लाऊगी असी खिड़े मत्थे उस सेवा नूं प्रवान करांगे। एसजीपीसी नूं असी अपील करते हैं कि गुरु साहब की बाणी दे प्रसारण लई जो भी लेटेस्ट इलैक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवें कैमरे, नवीं किस्म के जिहड़े चले ने माध्यम, असी बिल्कुल लेटेस्ट टैक्नीक नाल जिहड़ा दरबार साहब नूं लैस कर देंगे। सिर्फ एक माध्यम तो नहीं, यूट्यूब, मोबाइल ऐप, धार्मिक चैनल, ये होर भी इच्छुक चैनल जिहड़े होणगे ओह सचखंड की इस गुरबाणी का पवित्र गुरबाणी का प्रसारण करन, ताकि पूरी दुनिया के कन्नां तक गुरबाणी पहुँचे तो अखां राहीं वो सचखंड के दर्शन करन। सारा खर्चा पंजाब सरकार करूगी, क्योंकि मैं फिर कहना कि साडे लई फर्ज भी है, ड्यूटी भी है, धर्म भी है कि गुरु साहब की बाणी पूरी दुनिया 'च फैले। अज पंजाब के मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने एक बयान जारी किया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं पंजाब सरकार ये ऑफर दिंदी आ कि असीं गुरबाणी दा लाइव टैलीकास्ट सारा खर्चा आप चकांगे। जिहड़ी चैनल की अज गल की गई, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समर्थ आ अपने तौर पर, और इन्हें अपने तौर पर ये यतन भी आरंभ लए आ, तो मैं इन्हां नूं बेनती करदा कि धर्म के जरिए जिहड़ी आ वो राजनीति ना की जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारे कारज करन दे आप समर्थ है। तो मैं तुहानूं ये भी याद कराउणा चाहुंदा कि ये जिहड़ा महकमा आ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, इहदी जिहड़ी सारी मंजूरी आ सेंटर तो लैनी पैंदी आ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰੰਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਪੱਖ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਰੀਰਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਲਿਆ। 200 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਪੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪੈਕਸ ਤੇ ਓਪੈਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 200 ਕਰੋੜ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਕੈਮਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਨੇ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਾਪੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ। ਖੈਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਥਿਰਕਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੋ 200 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਸਪੋਰਟਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਤਖੇਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਮੰਗਾਂ ਸਨ, 10 ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਦਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਕਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ यानी कि भारत सरकार to install a broadcasting station at the Golden Temple Amritsar for the relay of Gurbani Kirtan for the spiritual satisfaction of those Sikhs who are living in foreign lands. The session wishes to make it clear that the entire cost of the proposed broadcasting project would be borne by the Khalsa Panth and its overall control shall vest with the Indian government, यानी कि भारत सरकार नाल पूरा कंट्रोल रहेगा. It is hoped that the government would have no hesitation in conceding this demand after due consideration. Resolution number 9. ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਨੰਬਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ 1973 ਤੇ 78 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1984 ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਊਂਡ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਐਡਵੈਂਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 1983 ਤੇ 1984 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007-8 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ
14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਾ ਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤਾਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਟਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪੱਖੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਤਖੇਪ ਹੈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।